جی پیارا رمضان میں پیارا وظیفہ، اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، اور ہم ان سے بات کریں گے وہی جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، قیامت، اس کے مناظر، قیامت کی نشانیاں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن اس کائنات کو بنانے کا حکم دیا تو اسی دن سے اس کائنات کے اختتام کا بھی دن لکھ دیا گیا. یعنی ابتدا ہو چکی، درمیان میں پہنچ چکے، اور اب ہم انتہا کے قریب پہنچ چکے ہیں. قیامت ہے کیا؟ القارعہ ملقارعہ الحاقہ ملحاقہ، کہ وہ حقیقت کیا ہے؟ بار بار جس قیامت کا تذکرہ کیا، ہمارے پاس ڈرانے کے لیے نا لفظ قیامت سے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہمارے پاس لفظ آفت کے ساتھ قیامت جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے پاس قیامت تباہی کو کہتے ہیں. ہمارے پاس مشاہدات میں جب کچھ زمینی زلزلوں کے کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قیامت برپا ہو گئی. تو یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی قیامت صغریٰ ہے جو قائم ہوتی ہے اور ہوش اڑا دیں. تو وہ قیامت کیا ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونک دیا جائے گا، وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمانوں میں دروازے کھل جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ ریت بن جائیں گے. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم سامنے لا کے کھڑی کر دی جائے گی. پھر کیا فرمایا کہ یہ سمندر یہ خشک ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ بکھر جائے گا، کائنات کی کوئی چیز وہ باقی نہیں رہے گی. اور حکم یہی ہوگا کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جو بچ نکلی ہو، جو بچ چکی ہو، کا کوئی ایسی شے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے. اور قیامت ایک ہولناکی جس سے پناہ کا حکم کیسے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں دی کہ قیامت، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون کذابون، قیامت اس وقت تک بھرپا نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں. اس لوگ جی. اور پھر فرمایا جب تک دجال نہ آئے، جب تک یاجوج ماجوج نہ آئے، جب تک دابت الارض، زمین 3 دفعہ دھس نہ جائے، دخان کی دھوئیں جب استغفر تک اللہ. اٹھے نہ، جب تک دریائے فرات جو عراق کا دریا ہے کا وہ سونا اگل دے گا. اور وہ فقہا نے لکھا ہے وہ سونا تیل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ایک آگ نکلے گی یمن سے، یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلتے ہوئے لے کے چلی جائے گی. تو وہ دن جس دن فرمایا ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اتنے پسینے میں ہوگا. اور اس دن فرمایا زمین پیر جکڑ لے گی، اٹھائیں گے تو نہیں اٹھ سکے گا. سوالات کچھ ہوں گے. کیا فرمایا قیامت کے دن سوال ہوگا، زمین پیر پکڑ لے گی اور سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں یہ باقی سوالات آسان ہیں، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا یہ بہت خطرناک ہے. اس دن کی رسوائی جب ساری کائنات ایک میدان میں موجود ہوگی، کیا عالم ہوگا جب ساری دنیا ایک عالم میں اس میں ہوگی. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب لوگ اس طرح بے لباس اس محشر کے میدان میں موجود ہوں گے تو کیا ایک دوسرے سے شرم و حیا کا وہ کانسیپٹ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی جو اس وقت کی کیفیت اور پریشانی کے عالم میں اتنے مبتلا ہوں گے کہ اس طرف تو سوچ بھی نہیں جا سکے گی. تو وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے
اس کائنات کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول دینا ہے. لیکن وہ دن آئے گا کس پہ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن مسلمانوں پر جیسے کہ قیامت کا دن ہوگا، اس کی تمام مناظر جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا اور روایات اس کو لے کے مختلف کڑیوں میں پہنچا دیتی ہے جہاں جہاں، تو کیا قیامت کی جو نشانیاں ہیں، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہ یا رسول اللہ پھر بھی؟ کہ جب تم دیکھ لو کہ اولادیں ماں باپ کا گریوان چاک کرنے لگے یا ان کا یوں سمجھے دل چاک کرنے لگیں تو سمجھ جائیں قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ چکی. اور جب تم دیکھو کہ عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں تو تم سمجھ جانا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑ چکی ہے. آج جا کے دیکھ لیں کیا وہ نشانیاں پوری نہیں ہو چکی بالکل جو قیامت کی قریب کی تھی. پہلی نشانی آپ کا دنیا میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. اب جو چند نشانیاں رہ گئی ہیں کیا ہم اس کا انتظار کریں گے؟ زمین پھٹے گی، آسمان گرے گا، سمندر ہم پہ چڑھے گا، یا وہ اشراط الارض نکلیں گے جو ہمیں یہ یاد دلائیں گے کہ قیامت آ گئی ہے؟ آج پوری کائنات میں وہ تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں جو قیامت کی نشانی تھی. اب وہ دن محشر کرے گیا ہے، اب کیا اس کا انتظار ہے؟ کیا دجال نہیں آیا؟ کیا دجالی قوتیں نہیں ہیں؟ بالکل جس طریقے سے انہوں نے پورے نظام کو ہائی جیک کر رکھا ہوا ہے تو قیامت اور کس طرح سے ہوتی ہے؟ اچھا ایک چیز اور مجھے پہلے ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں؟ محمد واسف بات. جی میری گل پلازا میں دکان تھی اور میرے ساتھ کئی دکان والے تھے تو ان کی دکانیں بھی چل گئیں. تو برائے مہربانی اس طرح کی ناگوانی آگ اور آفات سے حفاظت کے لیے کوئی مؤثر وظیفہ ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گل پلازا میں ہماری دکان تھی وہ جل گئی. بھائی پہلے تو بہت افسوس کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اور ویسے تو پورے کراچی کے ساتھ ہی یہ حادثہ ہوا، ہر دل جو ہے دہل گیا اس واقعے سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس طرح کی جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے شہر کراچی کے ان تمام بھائیوں سے جن کی دکانیں تھیں گل پلازا میں، میرے بہت سارے دوست تھے جنہوں نے دکانیں کھوئی ہیں، جنہوں نے اپنا مال کھویا ہے، جنہوں نے برسوں بھر کی جمع کی ہوئی جو جمع پونجی تھی وہ گنوائی ہیں. ایسا حادثہ تھا جنہوں نے کئی جانوں کو نگل لیا ہے. ایسے حوادثات سے اللہ تعالیٰ محفوظ بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے. لیکن اس سے بچنے کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انشاءاللہ جو بھی پڑھ لے گا اس قسم کی ناگہانی آفت سے بالخصوص آگ سے محفوظ رہے گا. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ ایک دفعہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت آگ آپ کے گھر کے برابر لگ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. تھوڑی دیر بعد ایک اور صاحب آئے کہ حضرت وہ آگ آ گئی، آپ کے گھر کے قریب شعلے بلند ہو گئے. تو انہوں نے کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت بس آگ لگنے ہی کو ہے آپ کے گھر کی. انہوں نے کہا نہیں لگ سکتی. جب چوتھے صاحب آئے انہوں نے کہا کہ حضور وہ آگ آپ کے گھر کے قریب کیا بالکل کیواڑ کے قریب آ چکی تھی، لیکن جیسے ہی پہنچی آگ بجھ گئی. تو حضرت ابو دردہ مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا بتائی تھی، میں جب گھر سے نکلتا ہوں وہ دعا پڑھ کے نکلتا ہوں، مجھے یقین تھا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. اور پھر وہ دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ
काना व मा ला शा लम यकुन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आखुदुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरात मुस्तकीम। ये एक दुआ है। मैं तमाम ताजुरों से, तमाम उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ बराए मेहरबानी इस दुआ को अपनी ज़िंदगी के मामूलात में से एक मामूल बना लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जितने हवादिसात हैं इनसे आपकी हिफाजत ज़रूर होगी, चूँकि तदबीरें रह गई, बातें रह गई हैं। हमारे पास मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जहाँ बिजली की जगह हम सोलर इस्तेमाल कर रहे हों, जहाँ गैस की जगह हम जो सिलेंडर्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हों, जहाँ पानी की जगह हम टैंकर इस्तेमाल कर रहे हों, जहाँ सिक्योरिटी की जगह हम गार्ड इस्तेमाल कर रहे हों, तो फिर हम इन वजीफ़ों की तरफ आएंगे कि अल्लाह ताला अपना महज फजल करे, करम करे कि हम इस किस्म के हादसात से अपने आप को महफूज रखें। बेशक। कॉल हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जवेरिया जी आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कौन बात कर रहे हैं, क्या सवाल है रेहान अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा मौलाना साहब से सवाल था। जी जी पूछिए। जवेरिया भी मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मुझे ना 3-4 दिन हो गए हैं, अक्सर रात को ख्वाब में ना मैं 11 बजे 12 बजे रात को मैं डर जाता हूँ ख्वाब में। तो असल उसकी वजह ये है कि हमारे ना 2-3 करीबी फौतगियाँ हुई हैं और वही जो साहबजान जो हेलो हेलो। दूसरा लें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि करीबी लोगों के कुछ इंतकाल हुए हैं, कुछ अभी इन्हीं हालात में, तो अब वो रात को 11-12 बजे वो डर जाते हैं। वैसे मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैयत वाले घरों में जाने से डरते हैं, जो जिनका इंतकाल हो चुका होता है मुर्दे का चेहरा देखने से भी डरते हैं, कब्रिस्तान जाने से डरते हैं, और कुछ लोग वाकई ऐसे हैं कि जो ऐसे घरों में जाते हैं जब इंतकाल हो जाता है तो वो बहुत डर जाते हैं। अब इनका भी यही मसला है कि ये रात को 11-12 बजे डर के उठ जाते हैं, ये कह रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में तो इंसान से डरने की उम्मीद तो वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इंसान ज़िंदा और फिर वो फौत हो जाए तो वो तो एक बेजान सा हो जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी रूह उस के जिस्म से अलग हो जाती है। मौत का डर भी होता है इंसान को कि हमने भी चले जाना है। और वही वो जो असल अच्छा, ये चेहरा न देखने की वजह क्या है पता है? ये खौफ क्यों आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी फेस करना पड़े। लेकिन वो हकीकत है जो फेस करनी पड़ती है। लेकिन वो तो इसलिए मौत को दिन में कितनी दफा याद करना चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक जनाजा जा रहा था, तो इन्होंने किसी ने इनसे पूछा कि ये किसका जनाजा है, तो उन्होंने कहा ये तेरा जनाजा है। तो वो थोड़े से ना हैरान हुए कि ये मुझे क्यों कह रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा, जैसे हमें देखिए कहीं बुरा लगता है और कहीं हम खौफ और डर। तो फिर उन्होंने फरमाया कि अगर आपको बुरा लगा है तो फिर ये मेरा जनाजा है। जनाजा कहते हैं इबरत को, या आपने इबरत हासिल करनी है इससे या मैंने इससे इबरत हासिल करनी है। तो मेरे ख्याल में और इसलिए तो आपने हुक्म दिया कि कब्रिस्तान जाया करें। कब्रिस्तान जाके ना मौत की याद ताज़ा होती है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जलील क़द्र साहबी हैं, वो जब कब्रिस्तान जाते थे तो बेतहाशा रोते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप कब्रिस्तान जाके इतना क्यों रोते हैं? तो फरमाया कि ये आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो तमाम मनाजिल बआसानी तय कर। उनको बता दें ताकि हमें कॉल ले लें कि पढ़ना क्या। आप जब भी सोने के बिस्तर पर जाएं तो कोशिश करें पहली तो दुआ पढ़ लिया करें। सोने की जो दुआ है अमूमन हम नहीं पढ़ते, हम आते ही और ऐसे। अच्छा पता है सोने के भी आदाब हैं। आप मुसलमान ऐसे नहीं सोता। वज़ू करके मुझे बताएं कितने लोग हैं जो वज़ू करके सोते हैं? आपने फरमाया कि जो वज़ू करके सोता है एक फरिश्ता उसके सराने खड़ा रहता है। तो आप हिफाजती तदाबीर जिस तरह से ज़रूरियात को सामने रख के करते हैं, रूहानी तौर पे भी क्या रखें। और चूंकि इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये मुस्तनद है। आप वज़ू करें,
वज़ू के बाद जब आप सोएं तो ये सीधा हाथ अपने गाल के नीचे रखें और दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और इसके बाद अगर आपको घबराहट हो, डरें, तो आप उठें, जिस तरफ भी हैं वहाँ 3 दफ़ा यूँ थूकने वाले अंदाज से कहें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और करवट चेंज करके दूसरी तरफ लेट जाएं, इंशाल्लाह खैर हो। इंशाल्लाह। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, क्या सवाल आपका? जी मैं तो अच्छे से बात कर रहा हूँ, अली हसन नाम है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। जी तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बस अल्लाह करम है, मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था लेकिन लग नहीं रही थी। अच्छा चलें, आज लग जी गई। जी। बस अब मैं सवाल नहीं पूछते, मैं 3 साल से जिम जा रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तकरीबन 3 हाफ ईयर्स हो गए, लेकिन मैं दिन के दिन का हूँ, अभी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके लिए अगर आप मुझे कुछ बता दें, गाइड कर दें। तो आप खाना पीना रोका हुआ है या खाना पीना भी उस हिसाब से खा रहे हैं? नहीं खाना तो मैं जो हमारे बताइए वो डाइट इनको फर्क। हाँ, क्योंकि जिम जाने वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन शेक होता है या प्रोटीन उनको बहुत ज़्यादा खाना होता है, अंडे खाने होते हैं, तो वो भी तो आपको खाने चाहिए, और थोड़ी सी आपको अपनी डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। जी वो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, बस ये देखें, जो हमारे इस वक्त नौजवान बिलखुसूस वो अपनी स्किन का बड़ा ख्याल करते हैं, फेस का बड़ा ख्याल करते हैं, बिल्ड का। वो मुख्तलिफ फेशियल, मुख्तलिफ क्रीम्स और मुख्तलिफ किस्म के जो भी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं कि वो अच्छा दिखे। तो अच्छा दिखना ये इंसानी फितरत है और अच्छा है, बिल्कुल। वो दिखना चाहिए। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत बनाया है, लेकिन इंसान बज़ाहिरी कुछ चीज़ों के साथ खूबसूरत होता है जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि बदतरीन चर्बी वो है जो पेट पे नज़र आए। बदतरीन यानी जब भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने पेट को और पीठ को हल्की रखो। हाँ। तो आपसे पूछा गया या रसूलुल्लाह, पेट तो समझ में आ गया, पीठ कैसे हल्की रखें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम खाना ये पेट को हल्का करने के मुतरादिफ है, और पीठ इसको कम रखो यानी वजन कम रखो। आप इतना वजन उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। इससे मुराद ये है कि ज्यादा चीजें अपने ऊपर न छोड़ें, सवार न ज्यादा करें। चीजें अपने ऊपर न सवार करें कि आप एकदम आपके अंदर ख्याल आ रहा है कि मैंने एक दिन में बॉडी बिल्डर बन जाना है और एक दिन मैंने WWF में उतर जाना है और एक दिन में मैंने WWF याद दिला मॉडल दिया। बन जाना है और एक ही दिन में मैंने शोबीज पे निकल जाना है और एक ही दिन में मुझे सेलेक्ट हो जाना 3 है। साल हो गए लेकिन उनको। आपको 3 साल हुए हैं। हाँ। आप फिर मेरी आपको एक एडवाइस होगी, आप अपना फिर ट्रेनर जो है बदल उसको ले। चेंज कर लें, क्योंकि ट्रेनर जो है उसको चेंज कर लें। हो सकता है कि ट्रेनिंग सही नहीं हो इसमें रही भी ये हो रहा लेकिन हो। कोई वजन कम करने के लिए, हाँ, दुनिया वजीफा चाहती है भी वजन कम देखें, करना, देखें, वजन कम करने का वजीफा बताएं। वजन कम करने के लिए जिनका भी वजन वैसे ही बढ़ रहा है तो उनके लिए ये है कि मोटापा अच्छा अमल नहीं है, और ये तमाम बीमारियों की जड़ भी इस वक्त बनता जा रहा है। आप रोजाना अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 मरतबा सूरह फातिहा 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और पानी पे दम करके पिएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोटापा जो है वो बढ़ने से रुक जाएगा इंशाल्लाह। जी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मुश्ताक बात कर रहा हूँ कराची से। मुश्ताक कराची से। जी मुझे आज़ाद भाई से जो है मौलाना आज़ाद जमील साहब से एक सवाल करना था कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा प्लीज़ बताइए कि मेरी जो सैलरी है कम हो जाए और मेरी सैलरी जो है कम वो हो जाए? बढ़ जाए और मेरा काम जो है कम हो जाए। अच्छा, नहीं, सैलरी आप- बढ़ जाए और काम कम हो जाए। नहीं, इन्होंने कहा कि सैलरी कम हो जाए काम बढ़ जाए। गलती से निकल गया गलती हो मुंह से। गई तो फोन पे कभी कभी हो जाता है। देखें, आपने कहा कि ये मेरी कामचोर लग रहे हैं मुझे थोड़े से। है कामचोर लग रहे हैं थोड़े वो से। तो नजर आ रहा है कि उन्होंने यानी कि काम ऐसे, कम करना पड़े, पैसे ज्यादा देखें, मिले। जवेरिया, मैं थोड़ा सा इस बात पे हैरान होता हूँ कि कभी हमने वो लोग भी देखे हैं जो कहते हैं कि यार काम कम हो सैलरी ज्यादा हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी कम होती है काम ज्यादा होता है। हाँ तो देखें, आपकी ये सवाल जो है ना, इसके मुतालिक तो इतना कहा जा सकता है कि आप अपने काम में ना मेहनत भी करें।
अपने काम को ना अपनी पहचान बनाएं ताकि आपका काम आपके साथ दूसरों के लिए भी आसानी का सबब बने। तो इसके लिए अपने माल में, अपने पैसों में बरकत के लिए आसान सा वजीफ़ा है, रोज़ाना मामूल बना लें। कम से कम उसकी तादाद आप 70 दफ़ा रखें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, इस वजीफ़े को मामूल बना लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके पैसों में बरकत होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब व्हाट्सएप के सवाल है मेरे पास। मेरा शौहर बेगुनाह मुख्तलिफ मुकदमात में मुब्तला है, अब वकीलों को देने के लिए पैसे भी नहीं रहे। बराए करम कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिसके ज़रिए हम इस सख्त आजमाइश से निजात हासिल कर सकें। मुकदमे, अब ये नहीं उन्होंने बताया कि वो मतलब बेगुनाह तो है, लेकिन किस किस्म के मुकदमात हैं ये नहीं बताया, लेकिन ये कि बेगुनाह है वो। जी, अगर किसी भी शख्स को मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात का सामना हो और वो बेगुनाह भी उसमें हो, तो एक वजीफ़ा ऐसा है, आप उसको मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर इन मुकदमात में आपकी जीत होगी। और वो वजीफ़ा क्या है? वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आपने इस वजीफ़े को मामूल बना लेना है रोज़ाना 101 दफ़ा। इसके लिए भी दुरूद शरीफ आप पढ़ लें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब भी आपकी किसी कोर्ट में, किसी कचहरी में, कहीं भी आपको जाना हो तो आप जाने से कबल इस वजीफ़े को पढ़ लें और चले जाएं। अल्लाह ने चाहा आपकी जीत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और व्हाट्सएप का सवाल है कि मेरे दिमाग में बहुत तंगी रहती है, शदीद कन्फ्यूजन और बेचैनी की कैफियत रहती है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। इस कैफियत नहीं, बेचैनी की कैफियत है उनके दिमाग में। और कहते हैं मुंतशिर दिमाग जो होता है वो। जिनका भी दिमाग मुंतशिर रहता हो, जिनके भी दिमाग में उलझन रहती हो, उलझाव रहता हो, अजीब किस्म की कन्फ्यूजन है जो दिमाग में चल रही होती है और उनसे इंसान डिस्टर्ब भी होता है, तो अगर कोई ऐसी कैफियत है, आप रोज़ाना 21 मरतबा या बाइसु या नूर, या बाइसु या नूर, या बाइसु या नूर, इस वजीफ़े का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा आपके जहन में जो ये तनाव है, खिंचाव है, ये बेचैनी है, ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर भाई बोलिए। आपको और मौलाना साहब को रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, मेरा सवाल मौलाना साहब से है, क्या शलवार की जेब में पैसे रखना जायज़ है? हाँ। जी, आपने बड़ा समझ में नहीं आया, सॉरी। मुझे समझ में आ गया है। अच्छा। हाँ, सवाल इन्होंने करा है कि क्या जो अच्छा। अक्सर लोग अपनी शलवार की पॉकेट में पैसे रखते अच्छा। हैं, तो मैं ये समझता हूँ, देखें, एक तो हद तो छुपाने के लिए भी तो मजबूरी रखते होती हैं है। अब तो। जी जी जी, मजबूरी होती है। हाँ। और लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ना हया के भी ख़िलाफ़ समझता हूँ कि ये मतलब नहीं होना चाहिए। आप बेशक ज़रूरियात का ख्याल रखें, लेकिन अपने पैसों को ऐसी जगह पे ना रखें कि कहीं आपको निकालते हुए पूरा पहले आपका झुकाव होता है, फिर आप वहाँ से वो बुरा लगता जो है। वो जेब होती है, जेब की फिर आप वो जिप खोलते हैं, फिर उसमें से निकालते हैं, फिर उसमें से सामने वाले का। मैं तो ऐसे पैसे जब लेता हूँ तो पहले बात तो मैं लेता ही नहीं हूँ। कोशिश ये होती है कि ये तरीका जो है मुनासिब नहीं। मेरे उन तमाम टेलर्स जो कपड़े सीते हैं उनसे भी गुजारिश है उनसे कि आप कोशिश किया करें, ये सजेस्ट ना किया करें, जो भी आए तो आप उनको कोशिश करें यहाँ के इस जेब के लिए आप माजरत करें। भले यहाँ एक इधर जेब दे दें, एक जेब यहाँ दे दें, आपने जहाँ जहाँ जेब देने हैं दे दें। आगे फ्रंट पे जितने जेब देने हैं, नीचे की तरफ जेब देने से मैं माजरत करता हूँ, इसकी कोई गुंजाइश मुनासिब नहीं है। आप ऊपर ऊपर जितने जेब देना चाहते हैं बेताशा लेकिन मौलाना साहब एक चीज है कि लोग अब छुपाते हैं ना, छुपाते हैं अपनी फोन छुपा के जाते हैं। ओहो मेरी बहन लेते ना रास्ते में। ओ मेरी बहन जवेरिया, छुपा भी कहाँ रहे हैं वो भी तो देखें। हाँ, लेकिन लेने वाला तो वहां से भी लेगा।
نہیں اس کو کیا پتا کہ جیب وہاں اس کو سب سے پہلے ہے، وہ زیادہ تر لوگوں کی سائڈ پہ ادھر جیب ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ جو سنیچنگ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے وہیں چیک کرتے ہیں. لوگ تو بیچارے نیفوں میں پیسے چھپا چھپا کے جاتے ہیں بیچارے. وہ دیکھیں تو قریب قریب ہے نا معاملہ، تو قریب قریب ہے، تو کوشش کریں دیکھیں اس طرف نہ جائیں. اور ارے آپ ان کو یہ بھی بتا دینا کہ بھئی اگر یہ ڈر ہے کہ پیسے انہوں نے چوری جائیں گے سوال تو پوچھا کہ کیا رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو میری تو لیکن یہ کیوں رکھتے ہیں مطلب یہی تو ڈر ہے چوری ہونے دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. آپ بے شک اس جگہ پہ پیسے نہ رکھیں، اور انشاءاللہ باقی تو جس طرح جویریہ نے بھی آپ کو بتایا ہے اللہ پاک خیر کر لے گا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحت ہے اور بھی ہے وصل کے راحت کے سوا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں آمنہ ظہور بات کر رہی ہوں پنجاب میلسی سے. اچھا جی پنجاب سے آمنہ. جی آمنہ جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ میں 10 سال سے ٹیچنگ کر رہی ہوں، تو میں وہاں سے جواب دینا چاہ رہی ہوں لیکن نا میں جواب دے نہیں پا رہی وہاں سے. آپ کے پاس کوئی اور جاب ہے اس کے علاوہ کرنے کے لیے؟ نہیں مطلب آپشنز میرے پاس آتے ہیں بہت سے، لیکن ٹیچنگ میں کر رہی ہوں 10 سال سے، لیکن میں وہاں پہ ریزائن نہیں کر پا رہی. آپ مطلب فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا. کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ مجھے دوبارہ وہ جوائن کرنی پڑ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو وہ جاب اچھی نہیں لگتی اپنی؟ جی آپ کو وہ جاب اچھی نہیں لگتی اپنی؟ جی میں نے پروفیشنل تو وہ جوائن کر لیا تھا، لیکن اب میں چاہ رہی ہوں کہ وہ چھوڑ دوں. ٹھیک ہے. اچھا جی بس مقصد یہ ہے ان کا کہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی اور جاب کر لیں لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہی. جی اگر آپ کو اس قسم کی پریشانی ہو کہ آپ کوئی فیصلہ کرنے کے قریب آئیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے حق میں نہیں ہے، تو آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں. ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر. انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو معمول بنا لیں. روزانہ تعداد 11 دفعہ صرف رکھیں، اپنے کام کو تصور کریں، اول و آخر درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ خیر. اور یہ وہی ہے نا جو دعا استخارہ جس کو کہتے ہیں؟ نہیں وہ الگ ہے. وہ الگ ہے. اچھا جی ایک سوال اور ہمارے پاس واٹس ایپ کا ہے، وہ میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے پوچھ لوں. یہ ہے حال ہی میں میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس سے پہلے ان کی انجیوگرافی بھی ہو چکی ہے. براہ کرم ان کی صحت یابی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. دل کی بیماری کے لیے کسی کو بھی دل کا مرض ہو یا کوئی دل کی تکلیف لاحق ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ لینا ہے اور یہ پڑھنا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ لینا ہے اور یہ کلمات پڑھ لینے ہیں. اگر اللہ نے چاہا آپ کی دل کی تکلیف ہو، دل میں مختلف قسم کی بیماریوں کے وار ہوں، چونکہ دل جب تک بند نہیں ہوتا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا، تو اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ کا ایشو ہو جائے. اور ایک وظیفہ ساتھ میں ایڈ کر لوں مزید دل کے لیے، الملک القدوس السلام المؤمن. جویریہ الملک اللہ کے نام قدوس السلام المؤمن 21 دفعہ پڑھ لیں اور اپنے ہاتھ پر پھونکیں اور پھر دل پر ہاتھ رکھیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ شفا. انشاءاللہ آمین ثم آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے بڑا وظیفہ ماشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت
جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، میری دعا ہے یا رب، میری دعا ہے یا رب، میرے بابا وہاں رہے، ہاں میری دعا ہے یا رب، میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری دعا ہے یا رب، میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔